ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So the Supreme Lord has given many prescriptions for us. ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Only doctor can give prescription, no one else. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಕೇವಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೇವಲ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. If compounder gives prescription, then we can understand the pathetic situation of patient. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬದಲು ನರ್ಸ್ ಅವರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಗತಿ ಅದೋ ಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, only Lord can give the prescribed duties because He knows what is what, because He is the creator of everything. ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋದು. And as part of prescribed duties, we have to do certain things to develop our relation with Krishna. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. And this canto is filled with such kind of duties. ಈ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Why we should have a duties? What happens if we don't do our duties? ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What happens if we don't take medicines, if we are diseased? ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Our disease will continue. ನಮ್ಮ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Similarly, if we don't do the prescribed duties, then our disease of bhavaroga, the material disease, will continue. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉಪದೇಶಗಳು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಭವರೋಗ ಸಂಸಾರದ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So what is a material disease for everyone in this world who are trapped? ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಏನು? The material disease is to enjoy by separating from Krishna. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಆನಂದ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ. Given a chance, our mind thinks how to enjoy. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. Sometimes chances not given, but we will find chances to enjoy. ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. That is what happened the beginning of the canto in case of Ajamila. ಅಜಾಮಿಲನ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. Ajamila's duty, or everyone's duty for that matter, to divert our mind towards Krishna. That is our supreme duty. ಅಜಾಮಿಲನ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. Since Ajamila did not do that prescribed duty, he has to face the consequences of it. ಅಜಾಮಿಲ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅವನು ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But how our mind diverts towards Krishna, who helps us? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸೋದು? That's what Guru.
ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. So Guru is a very expert in diverting our mind towards Krishna. ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು. So this whole chapter is explaining us the problem if one doesn't respect Guru. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. So shall we read the verse now? Or we have continue? Continue. Read verse. Okay. That's what I'm thinking. Yes. So now we will read this verse, this 32 verse of Canto 6, Chapter 7. Vrunimahe tvopadhyayam Vrunimahe tvopadhyayam Brahmishtham brahmanam gurum Brahmishtham brahmanam gurum Yadhanjasa vijeshyamaha Yadhanjasa vijeshyamaha Sapantastava tejasa Sapatnam tava tejasa Vrunimahe tvopadhyayam Brahmishtham brahmanam gurum Yadanjasa vijeshyamaha Sapatnam stava tejasa Vrunimahe, we choose. Tva, you. Upadhyayam, as teacher and spiritual master. Brahmishtham, being perfectly aware of the Supreme Brahman. Brahmanam, a qualified Brahmana. Gurum, the perfect spiritual master. Yatha, so that. Anjasa, very easily. Vijeshyamaha, we shall defeat. Sapatnan, our rivals. Tava, your. Tejasa, by the power of austerity. So anyone repeating? Not okay. Translation of Yasudeva Srila Prabhupada. Since you are completely aware of the Supreme Brahman, you are a perfect Brahmana. And therefore, you are the spiritual master of all orders of life. We accept you as our spiritual master and director so that by the power of your austerity, we may easily defeat the enemies who have conquered us. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunadanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Visakhanvitamscha. I'm not sure how long you do it. Okay. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanasute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yatkrupātamaham vande Srigurum Dīnataranam. So to divert our attention is what Guru will do always. ಗುರುಗಳ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. It's actually our duty, but he helps us to execute our duty towards Krishna. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಗುರುಗಳು ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You all know the storyline of this chapter, I hope. ನಿಮಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And Prabhu must have discussed in some aspects of this chapter. ಇದರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Even if there are some repetitions, it's okay because these are very, very important lessons to learn. ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ. It is Krishna's arrangement that we go to him only via medium of a live devotee. ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. So it's a very important to offer respect to him. That is one reason. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. And another reason why we have to respect a guru is ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ because he is a via medium, we can learn how to do devotion and how to develop Vaishnava qualities from him. ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವನ ಗುಣಗಳು ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Without those qualities, we cannot even stand in front of Krishna. ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Because we don't know how to behave if Krishna is in front of us. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? Suppose suddenly Krishna, if he gives darshan to you, what do? ಸಡನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? We will be trembling. ನಾವು ನಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Because we don't know what to do. ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. And we will immediately huddle and run here and there, what to do. Oh, Krishna came, what to do. Oh, Krishna came, what to do. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So actually we are receiving this training what to do in front of Krishna. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. And Guru has that power to train us like that. ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. But who is a Guru? ಅರೆ ಗುರು ಯಾರು? How to know that? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ಗುರು ಅಂತ? There are many stages to understand who is our Guru. ಅನೇಕ ಹಂತಗಳಿದೆ ನಾವು ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. But the bottom line is to feel the inspiration from a person. That gives a clue that who our Guru is. ಮುಖ್ಯವಾದ ತತ್ವ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Through that inspiration only we will get into relation with Krishna by developing the qualities. ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ರೇನೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Every day we sing during Mangalarati Samsara Davanala Kirtana. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಸಾರ ದಾವನಲ ನಲಲೀಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡ್ತೀವಿ. So what is that Davanala? ಈ ದಾವನಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Davanala means forest fire. ದಾವನಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು. Fire burns everything, particularly forest fire. Indiscriminately it burns whether dry wood, wet wood or live tree or dead tree. It doesn't show any discrimination. ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಡುತ್ತೆ. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಏನು ಭೇದವ ಮಾಡದೆ ಅದು ಒಣ ಮರನೋ ಹಸಿ ಮರನೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಏನೆಲ್ಲ ಐತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. Similarly, the Davanala in a materialist heart burns his heart like that. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರದ ಅಗ್ನಿ ಒಬ್ಬನು ಸುಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And that Davanala is called envy. Envy. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಅಗ್ನಿ ಅಸೂಯೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂತಹ ಅಗ್ನಿ. It is a very dangerous quality which takes us away from Krishna. ಈ ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. For example, in Vrindavan, they live very peacefully, but some demons who are very envious, they don't want to disturb the peaceful environment of Vrindavan. Demons. They want to disturb. I said don't. Oh, I'm sorry. They want to disturb the peaceful environment of Krishna. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸುರರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಸೂಯೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is why demons could not stay in Vrindavan. They want to destroy everything and go away, or they don't want to be there. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. They were unable to tolerate because they are very happy in serving Krishna. ಈ ಅಸುರರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So this envy, so because of that reason they can't come close to Krishna. ಆ ಅಸೂಯೆ ಭಾವನೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಸುರರು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So Guru will remove that quality, that bad quality of envy. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆ ದುಷ್ಟ ಗುಣ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. It is one of the prescriber duty to give up these bad qualities like envy and other qualities. ಒಬ್ಬನ ಕರ್ತವ್ಯ ತನ್ನ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ದುಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸೂಯೆ, ಬೇರೆ ಭಾವನೆಗಳು, ದುಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ. One time some disciples approached Prabhupada. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
So Prabhupada sat on some high place and disciples sat at the bottom on the floor. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. They asked Prabhupada directly, Prabhupada, we are feeling envious on those who are serving you closely. ಆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಭುಪಾದ್, ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸೂಯೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. What to do? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? But Prabhupada looked at them very compassionately. ಪ್ರಭುಪಾದರು ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, Because he knows how envy works. He means Srila Prabhupada knows how envy works. ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಅಸೂಯೆ ಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಗೊತ್ತಿದೆ. And then he told them with a very grave and compassionate look, he said that, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕರುಣಾಮಯಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And Prabhupada said that you should take that as a Krishna's mercy that someone has the loving feelings towards his guru, and by seeing them you can understand how to develop that love. So you should take it as a mercy of Krishna. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So in everyone's life, Krishna's mercy will flow. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ಹರಿಯುತ್ತೆ. But it is a guru who tells how to understand that mercy. ಅರೆ ಗುರುಗಳು ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. After hearing this statement from Srila Prabhupada, all devotees felt very, very happy. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. And they started seeing the devotees who are very closely serving Krishna, they started seeing them as a mercy of Krishna. ಅದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಂದರು, ಯಾವ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಪ್ರಭುಪಾದರು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಅಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. In this way, Prabhupada transformed their envy into love. ಹೀಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿಷ್ಯಂದರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯುತ ಭಾವನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. That is why it is very important to respect the Guru and serve him. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹದ್ದು ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Even though demons who entered Vrindavan, they are very, very fortunate because they could enter into Vrindavan. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಸುರರು ವೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ. At least physically they entered. They may not have entered into the consciousness of Vrindavan, but physically they entered. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೇನು ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ. Because they lacked a relation with a pure devotee as Guru, so they couldn't understand the Brajavasis' bhakti towards Krishna. ಆ ಅಸುರರಿಗೆ ಗುರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳ ಭಾವನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. So they became unfortunate. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರದ್ದು ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಅದು. So in this case also, in this chapter, Indra was king of the heaven. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂದ್ರ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. So heaven means it's a very, very opulent, wealthy place.
ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಜಾಗ. We have to use baked tiles to lay this floor. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But in heaven, the floor is made up of like jewels and corals. ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಲ ಅದು ಚಿನ್ನ ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅದು Like corals and jewels means, you know, right? In ornaments we use them in small, this much portion. But you know, they lay the floor, everything is like a ruby or emerald. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಹವಳಗಳು ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹದನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ತರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ. And the beauty of their body also is a very, very exquisitely formed bodies they will have. ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಗಳ ರೂಪ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವರ ರೂಪಗಳಿರುತ್ತೆ. But unfortunately, all those wealth has one dangerous capacity. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. If one is not a devotee, he will try to use all that wealth to enjoy himself. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. And that's what happened in case of Indra. ಇಂದ್ರನ ಕತೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. At some point of time, when he was enjoying the dance party and different things of heaven, then his guru came and he did not pay attention to such a guru. ಇಂದ್ರನ ಕತೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಬಂದಾಗ ತಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಯ್ತು. The reason that Indra failed because he couldn't understand that the value of Guru. ಇಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. And here his guru was Brihaspati, who was very, very famous in heavenly region. ಅವರ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. So then, not knowing the value and giving priority to his own enjoyment, he disrespected. ಅವನು ಗುರುಗಳ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದೇ ಅವನು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. And Brihaspati can say immediately, "Hey Indra, what are you doing? Come on, out of sense gratification, come very quickly." He can say like that. ಗುರುಗಳು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಏಯ್ ಇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. Sometimes we think that why our Prabhu is not telling to us. He can tell openly and directly, but why he is not telling? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನನಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರು ಏನಾದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಬರಬಹುದು. We may demand from Guru like that, he should tell these things to me or those things to me, or he should give me priority. Guru should give me priority. Sometimes, mind may give such kind of tricks. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಗುರುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. But here Brihaspati, he did not pay any attention to Indra. He just disappeared. ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. Because he knew the mentality of Indra at that time, that even if he says,
you should respect Guru and don't do these kind of enjoyment things. This is very, very dangerous. Indra will not listen. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಂದ್ರನ ಮನಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ಈ ಥರ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಬಂದು ನನ್ನ ಗೌರವ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. So that is why he just disappeared, so that Indra will understand his mistake. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದೃಶ್ಯರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇದರಿಂದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅರಿವಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. It is not from Guru's side, it is not a egoistic way of behavior that, you are Guru, so you wanted respect from everyone. ಗುರುಗಳು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಅದವರ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಬಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದು Rather, it is actually opposite. Because Brihaspati is free from false ego, he could understand how to rectify the mentality of Indra. ಸೊ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದೃಶ್ಯರಾದರು. And then, after that, Indra started lamenting, I didn't pay attention to my Guru. ಅನಂತರ ಇಂದ್ರನು ಅವನು ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ವ್ಯಥೆ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. This is called introspection, and everyone to advance in devotion, this introspection must be there. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. And that introspection must be backed up by the desire to become servant of Krishna. Otherwise, the introspection will work in a negative direction. ನಮ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. Sometimes we may know our fallen condition and say that, I'm fallen, so what? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮನ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು ನಾನೊಬ್ಬ ಬದ್ಧ ಜೀವಿ, ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಅಯೋಗ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಾನೇನು, ಇವಾಗ ಏನಂತೆ, ಅಯೋಗ್ಯನೇ ನಾನು, ಹಂಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. I have many bad habits or bad things, so what? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿದೆ, ಆದ್ರೇನು, ನಾನು ಕೆಟ್ಟವನು. And then one may try to continue the kind of conditioned life like that. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. Because of not having a desire to become servant. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಕನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. For us to say that we are servant, there must be a master. Without master, where is the question of servant? ನಾನು ಸೇವಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಡೆಯ ಇದ್ರೇ ಸೇವಕನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So one time, some of the members came to Prabhupada and said that, Prabhupada, we don't want to follow GBC. ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯಂದರು ಪ್ರಭುಪಾತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ್, ನನಗೆ ಈ GBC ಅವರು ಹೇಳೋ ಮಾತು ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Shri Shri Radha Shyamchandra ki jai, Shri Shri Gaurnitai ki jai. You know GBC, right? GBC is the highest authority in our society. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ GBC ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅದು. And Prabhupada said that, why you don't want to follow GBC? ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು GBC ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? And they said that, no, we want to follow you but not GBC. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಾ ಕೇಳ್ತೀವಿ, GBC ಹೇಳೋದ್ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. And Prabhupada shouted loudly, said that this is called duplicity. ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜೋರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ, ಇದೇ ಮೋಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. You want me, but you don't want to follow whatever I say.
ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬೇಕು, ಅರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ತಯಾರಿಲ್ಲ. So this is a problem of conditioned soul. ಇದು ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ತೊಂದರೆ. They don't want to follow Guru for the pleasure of Guru. ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. Only when one follows Guru for the pleasure of Guru, that person only is called servant. ಗುರುಗಳ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥವನು ನಿಜವಾದ ಸೇವಕ. Without that, we are simply servants of our mind and our senses. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೇವಕರು ಅಷ್ಟೇ. Whatever our mind says, we will follow. It means we are servant of mind. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೇವಕರು ಅಷ್ಟೇ. But whatever Guru says, if we follow that, we are servant of Guru. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಸೇವಕರು. Only when we follow Guru, all the transcendental knowledge will flow into our heart. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ. Like if Guru is humble, when we see the quality of humility in Guru, we will learn how to be humble. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ರ ಭಾವನೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನೀವು ನಮ್ರರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. And when we see Guru's absorption in Krishna, then we will know how to absorb ourselves in Krishna's service. ಯಾವಾಗ ಗುರುಗಳು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. One time Prabhupada was going in a car along with disciples. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. And they saw a hotel called Continental. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. And Prabhupada looked at the board while the car is moving, and Prabhupada looked at the board and pronounced it Chintamani. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅದನ್ನ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಅದು ಚಿಂತಾಮಣಿನ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. He expressed his surprise. How come the word Chintamani came in Western world? ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. And one disciple said that Swamiji is not Chintamani, it is Continental. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಅದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But the remaining devotees immediately felt so joy by understanding that wherever Prabhupada sees, he sees only spiritual world. That's why he pronounced it as Chintamani, because Chintamani Prakara Satmasu is there, the verse, right? ಸೊ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಹರ್ಷವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಭಾಸ ಆಯಿತು, ಗುರುಗಳು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯನೇ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರೆದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಏನೋ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಬಂತು, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾಲಿದೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ. So that's how they observed absorption of Prabhupada in Krishna's service, and then they learned how to absorb themselves in Krishna's service. ಸೊ ಹೀಗೆ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗುಣವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗುಣವನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. And then they started seeing everything the way Srila Prabhupada saw. ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. For example, when Chaitanya Mahaprabhu sees a small boulder means a little bigger than the stone, and then he immediately sees that as a Govardhan. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುರಂತವಾಗಿ ಗೋವರ್ಧನ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. And he runs towards that boulder and then embraces the boulder and then smelling, crying and then remembering Krishna.
ತುರಂತವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಕಲ್ಲತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಗೋವರ್ಧನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. So here all of you have a wonderful facilities to remember Vrindavan like that. You have mountains in front of you, cows in front of you. So much wonderful facility is there for all of you. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳಿದೆ, ಗೋವರ್ಧನ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಕಳುಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So that's Guru. Guru gives all these kinds of vision for us. ಇದು ಗುರುಗಳ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. And we have to serve such kind of persons, and Krishna also recommends in Bhagavad Gita to serve such kind of persons. Then what to speak of disrespecting them? We should not. No one should do that. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಅಂತಹ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? One time one devotee asked, then how our Guru is worshipping Krishna? He is just moving from one place to another place and simply, enjoying the luxury. Where he is worshipping Krishna? One time one person asked like that, Guru, yeah, no, as a question he asked, Guru is where he is worshipping to understand that he is a worshipper of Krishna. No, they asked in a general, in a discussion. Not Prabhupada. All the devotees were discussing. Yeah, with some other persons. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Sometimes he is busy even giving classes but not attending Arati. So where he is worshipping? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೂಜೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But actually the fact is, he doesn't know that he is working on behalf of Guru. ಆದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. For example, when we offer lamp, it's not that we are offering lamp to deities. ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಗುರುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. It is actually on behalf of we are doing, so it is actually equal to Guru only is doing, we are assisting. ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಕೇವಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. So the mood that to work on behalf of Guru is a very, very important, and it protects us from all the bad qualities. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾವನೆ, ನಾವು ಗುರುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. And the acharyas in our sampradaya exemplified this quality of worshipping Guru is the highest method of worship. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆರಾಧನೆ. For example, you must have heard the name Satsarupa Maharaj Goswami, right? He wrote Leelamrita, Srila Prabhupada Leelamrita. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲೀಲಾಮೃತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸತ್ಸ್ವರೂಪ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. He says that when
they enter the temple hall and offer obeisances to Krishna. They pray internally, Krishna, I don't know you, who are you? ಅವರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓ ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ನೀನ್ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I came to know only by the mercy of my Guru Srila Prabhupada that you are there and you are Supreme Lord. ನೀನು ಭಗವಂತ, ನೀನು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. So that is their remembrance of their Guru. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ. Similarly, there is one Acharya in our Sampradaya called Narottama Das. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್. His Diksha Guru was Lokanath Goswami. ಅವರ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಲೋಕನಾಥ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. And his Siksha Guru was Jiva Goswami. ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರಾಗಿದ್ರು. And when he was a very young, very small, even boy, he had relation with his Guru Lokanath Goswami. ಅವರು ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಗುರು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. But Lokanath Goswami decided not to give initiation to anyone. ಲೋಕನಾಥ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. But Narottam was very much attracted to the qualities of Lokanath Goswami. ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. He thought that what is the use of my life if I don't serve such a pure person? ಅಂತಹ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇದ್ದು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But Lokanath Goswami did not give any importance or any consideration to Narottama Das. ಲೋಕನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. And Narottam is not an ordinary person. He was son of a king or jamindar, whatever they call at that time, the ruler. ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ರಾಜನ ಮಗ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು. And also he was eldest son of the ruler. ಹಾಗೂ ಆ ರಾಜನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಆಗಿದ್ದ. So he would inherit the kingdom and he would have become king. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪಡೆದು ಅವನು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. But he is not interested to become king. ಅರೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. And he is also not interested to move anywhere and everywhere. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಹ ಇಚ್ಛೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. And also right from the childhood he had a wonderful opportunity to hear the glories of Lord Chaitanya. ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. So he got attracted to Lokanath Goswami. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕನಾಥ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. So he made a plan how to gain the favor of him. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೃಪೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. And he got a brilliant idea. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು. Every night he goes to a place where Lokanath Goswami passes to. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಲೋಕನಾಥ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. So he used to go to that place and he used to clean the place and pour some soft sand there. ಅವರು ಲೋಕನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಲವನ್ನು ಅದನ್ನು ಶುಚೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದಂತಹ ಮರಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. And during morning times before sunrise, Lokanath Goswami used to go evacuate. He observed
some unusual cleanliness there. ಮತ್ತೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸಿದ್ರು. So one day, second day, third day he observed. ಒಂದ್ ದಿವಸ, 2 ದಿವಸ, 3 ದಿವಸ ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And he understood that someone is doing service secretly. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾರೋ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Who might be this? I want to find that person. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So one day, night, at the beginning of the night, meaning evening time, from evening onwards, he hid behind, a tree or bush kind of place at that place. ಒಂದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಅವರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮರದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಔಚ್ಕೋತಾರೆ. And then he started observing who is coming, what is doing. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಈ ಜಾಗನ ಶುಚೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And after some night passed, Narottam Das coming there, he observed that Narottam was coming. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. And then he immediately got up and held the hand of Narottam. Hey, what are you doing here? ಮತ್ತೆ ಅವರು ಲೋಕನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತುರಂತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ದ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And Narottam immediately fell at the feet of Lokanath and said that I want to serve you like this. ಆಗ ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. And Lokanath Goswami completely captivated by the humble quality of Narottam Das. ಲೋಕನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರರ ಈ ಒಂದು ನಮ್ರ ಭಾವನೆ ಕಂಡು ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So this is called service. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸೇವೆ. And whoever does that service like that to their spiritual preceptors, they will see the unlimited happiness, opulence in their life. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾರೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನಂತವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. So opulence means not the material opulence, the spiritual opulence of Krishna Bhakti or Vaishnava qualities. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇಮದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅರಿವಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. But here, unfortunately, at that time, Indra failed to respect his guru. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂದ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. I will end with one important point, how not to fall victim of this quality of disrespecting guru. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಗುರುಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. That is, understand that like whatever Satsarupa Maharaj did, that is a solution. That we came to know everything, whatever we know, like chanting or serving or even existing, that okay, God is there, Krishna is Supreme God, all the things, the source is Guru. ಸತ್ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅರಿವಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು, ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿವಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು. So when we understand that I am made up of my Guru and whatever I am learning, the source is Guru, and without him I don't have any clue what to do to go to spiritual world. ಈ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನು ಯಾರು, ಭಗವಂತ ಯಾರು,
ಹೇಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. So on every day when we recite Yasya prasadat nagati kutopi, we have to remember these things. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದೋ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ನಾಗತಿ ಕುತೋಪಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೇನೇನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಬೇಕು. And then Krishna will bestow lot of mercy upon all of us. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು, ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾನೆ. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. We take any questions from if anyone? Yes. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು.